میں وہ کیا واقعہ سناؤں. میں بڑا سمارٹ پولیس افسر تھا جی, میرا قد کاٹ بڑا اچھا تھا, میرا بڑا تھا. ایک آئی جی صاحب میرے سے خوش ہو گیا, میں ایس ایس پی تھا, میں نے بڑے تیر مارے ادھر ادھر, تو اس نے گورنمنٹ کو لکھا کہ ہی ڈیزرو ایکسیلریٹڈ پروموشن, اس کو ایکسیلریٹڈ پروموشن دیں. کوئی 2 مہینے گزرے ہو گئے تو کسی میٹنگ میں کوئی بات ہوئی, میں نے کہا نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ لیگلی کورڈ نہیں ہے. اور ترابی صاحب آپ جانتے ہیں اس کو, اللہ گوایا اس نے میری سی آر پہ لکھا کہ ہی از اے را ایجنٹ. جی اس نے اس پہ لکھا کہ ہی از اے را ایجنٹ. اب مجھے جب کنوے ہوا تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اس ظالم کو گھر بیٹھ کے 10 دفعہ میں نے کہا کہ تو یہ نہ کر. ترابی صاحب روڈ کے اوپر چل رہے تھے, مجھے حکم ہوا کہ ترابی صاحب کی گاڑی بند کرو فوراً. میں ترابی صاحب تو بڑے لا بیٹھے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے. میں نے کال کیا, ترابی صاحب نے فون پک کر لیا. میں نے کہا کیا کیا آپ نے؟ کہ میں تو پتہ نہیں پنڈی جا رہا ہوں تو کسی پولیس کی گاڑی نے اوورٹیک کیا, کوئی ہارن شارن کر رہے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی, ڈرائیور کو دیکھ رہا تھا میں. تو وہ جب اس بندے سے میری بات ہوئی, میں نے کہا مطلب ترابی صاحب میری جماعت اسلامی آزاد کشمیر ہے یار, وہ ہوا کیا ہے کہ سارا وہ فوراً کرو. کہ نہیں یہ کوئی طریقہ ہے, ہماری گاڑی اوٹر جا رہی ہے اور یہ وہ. سو یہ وہ میں مائنڈ سیٹ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی راہ کا ایجنٹ ڈکلیئر ہوا تھا. اب یہ مشتاق صاحب بیٹھے ہیں, پوچھ لیں, میرا گھر نیلا بٹ کی اس کے اوپر ہے, میرے گھر سے 200 فٹ کے اوپر میرے فیملی کے شہیدوں کی قبریں ہیں. نہ صرف میرے رشتہ داروں کی قبریں وہاں پہ ہیں, بلکہ میرے رشتہ داروں نے کشمیر کی آزادی کے لیے سیز فائر لائن کراس کر کے سری نگر گئے, اور سری نگر کا کون سا بڑا قبرستان ہے, مزار شہداء, اس میں میرے رشتہ دار مدفون ہیں کہ نہیں ہے مشتاق صاحب؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, اور آپ کس آسانی کے ساتھ ہم پہ الزام لگا دیتے ہیں. ہم آپ سے 3 ہفتے پہلے بائی چوائس 3 ہفتے پہلے بائی چوائس پاکستانی بنے ہیں, اور آپ اوپر ہوں نیچے ہوں, اوپر لٹکے نیچے لٹکے, اگر انڈین ہمیں ڈرا نہیں سکے, 40 سالوں سے لوگوں کا خون بہ رہا ہے, تو کوئی ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ یا ہمیں کسی سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کم پاکستانی ہیں اور تم زیادہ پاکستانی ہو؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ ہمیں کیا احساس ہے کم تری ہے, ہم کیوں اپنی صفائی دیں, ہم کیا کسی سے کم ہیں؟ یہ بالکل باتیں قابل قبول نہیں ہیں, اور یہ نہ کریں. ایک سمپل بات تھی, نوجوان لڑکے تھے, دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, سارا کچھ ہمارے ادھر اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. لوگ ڈیمانڈ آپ کو کرتے ہیں, ہر جمہوری معاشرے میں انسان احتجاج کرتا ہے, یہ احتجاج اس کا حق ہے, اور اگر آپ نہیں سنتے ہیں تو 1 لاکھ کرے احتجاج یا 1 بندہ کرے احتجاج, آپ کو اس کی بات سننی چاہیے, اور آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے, اور آپ کے اندر اتنی انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ بکواس کرتے ہو, یہ غلط بات ہے, جو تمہارا مطالبہ ہے یہ میں نہیں مانوں گا, اور یہ جو جائز بات ہے تمہیں دوسری دفعہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے 40 سال اللہ گواہ یہی چیز پریکٹس کی. میں نے قتل کے مقدموں میں سے ایک دفعہ سن کے جب پوچھا کہ یار یہ واقعی بے گناہ, میں نے کہا نکال دو. مجھے پولیس والے کہتے تھے او نہیں اس کا بڑا احتجاج ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. میں نے کہا نہیں, ایک بندہ بے گناہ سلاخوں کے پیچھے کیسے رہے یار, اور ہم ماننے والے کس کے ہیں؟ میں نے اس دن بھی آپ کو واقعہ سنا تھا, عمر فاروق کے دور میں بڑھیا کی چوری ہو گئی, دمشق میں رہتی تھی, اس نے اطلاع دی میری چوری ہو گئی, پولیس کو کہا گیا کہ کچھ کرو. پولیس والوں نے ایز یوزول اس وقت یہی حالات ہوئے ہوں گے, انہوں نے کہا جی وہ دور دراز جگہ ہے, اپنی اطلاع دیر سے آئی, ہماری پولیس پہنچتے دیر ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور پھر انہوں نے خلیفہ کو لکھا, خلیفہ نے بلایا ان کو بھی, گورنر کو بھی, اسے کہا, تو بوڑھیا نے کھڑی ہو کے کہا کہ امیر المومنین بہت اچھی بات ہے کہ جی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری غفلت تھی جی, میں درخواست میری دیر سے پہنچی, لیکن یہ بتائیں کہ میں نے آپ کو لیٹر لکھا تھا کہ اس علاقے کو آپ اپنے سلطنت میں شامل کریں اگر آپ میری حفاظت نہیں کر سکتے تو. وہ کون سی ریاست ہو سکتی ہے جو اپنے شہریوں کی جان عزت مال کی حفاظت نہ کرے؟ یہ تو فنڈامنٹل رائٹس ہیں. سو جناب, اپنی
प्रायोरिटीज ठीक करें। ये जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का कुछ मैंने कहीं जिक्र किया, ये इसको बैलेंस करें। ये जो 12 सीटें हैं, गिलानी साहब आपने शायद मेरे बाद बात करनी, इसको भी क्लियर कर दें। ये 1973 के आइन के बाद 1974 का एक्ट बना था। 1971 के शिमला एग्रीमेंट के बाद भुट्टो साहब जब वापस आए शिमला से, तो बड़ा जीरक आदमी था। उसने 3 बातें की। एक, उसने कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ भाई अगर बाइज्जत रहना है। दूसरा, उसने कहा कि मुल्क सिविलाइज हो ही नहीं सकता जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, सो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन करो। गलती कहां पे हुई? गलती ये हुई कि जब वो उधर से वो जिस माहौल में वो एग्रीमेंट करके आए थे, सिग्नल एग्रीमेंट, वो तो हिंदुस्तान फाते था। लिहाजा वापस आके उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत सारे लोगों को पता, मैंने उस जलसे में खुद शिरकत की थी बच्चे के तौर पे, जब वो भुट्टो साहब ने मुजफ्फराबाद में और बाग में और इधर घूमे और उन्होंने कहा कि यार तुम लोग कब तक पहाड़ों में लटकते रहोगे, छोड़ो इसको सूबा बनाओ, इसको वो कुछ हो सकेगा, ये नहीं हो सकेगा। सरदार कयूम साहब सदर थे, उन्होंने कहा जी हमें तो वो भुट्टो साहब याद है जिन्होंने कहा था 1000 साल तक जंग लड़ेंगे कश्मीर के लिए। तो ये मतलब आप तो बहुत ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी आ गई है। ज़ाहिर है भुट्टो साहब माइंड करते थे, पीपल्स पार्टी बन गई आज़ाद कश्मीर में। और खुर्शीद, अब मैं ये रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूँ, आई विश कि कोई आप में से उठ के मुझे इस बात पे चैलेंज करे। खुर्शीद हसन मीर थे, कश्मीरी नस्ल थे, इधर पिंडी में थे, यहाँ से MNA बने थे पीपल्स पार्टी के, और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो थे। और ये 1974 का जो एक्ट है, इसमें सबसे बेसिक रोल उनका था। और चूंकि सरदार कयूम साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मुश्किल थी, हो नहीं रही थी और उनका हटाना मुश्किल था, लिहाजा उस एक्ट में डाला गया कि ये 12 लोग होंगे। आप एक जगह टैक्स नहीं देंगे, आप एक जगह लेजिस्लेशन करेंगे जो आप इन्फोर्स नहीं होगी, आप एक जगह जो है वो डेवलपमेंट के वो बजट करेंगे, वो नॉर्मल प्रोसीजर में अकाउंटेड नहीं होगा, तो आप कैसे वो कर सकते हैं। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूं कि वे फॉरवर्ड जी, बस हाफिज साहब मैं 3-4 बातें आपसे करूंगा। मेरा ख्याल है कोई पता नहीं ये जो मैं बातें कर दूं फिर गद्दार डिक्लेयर हो जाऊं, लिहाजा मैं वो आपके कान में करूंगा कि ये 1, 2, 3, 4 बातें करें ताकि डी एस्केलेट करे। इश्तियाल के माहौल में सबसे बड़ी कैजुअल्टी सच होती है। लोग हर कोई अपनी अपनी डिफेंस की पोजीशन ले लेते हैं। ना फरिश्ते हुकूमत में है, ना फरिश्ते जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है, ना शैतान हुकूमत में है, ना शैतान जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है। इंसान है, लोग हैं। आपकी सारी डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होती है। जब अफवाहें चलती है तो उन अफवाहों में इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है। इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है तो लोगों के डिसीजन क्वालिटी के नहीं होते। लिहाजा एतमाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, लोग डी एस्केलेट करने की जरूरत है। उसके बाद बैठ के लोगों को ये बताने की जरूरत है कि अपने ऊपर भी रहम करें, हमारे ऊपर भी करें। ये वो मुल्क नहीं हो सकता जो इस्लाम के नाम पे बना था, जहां अगर आप ये कहें उठ के कि जी ये मादे तो कोई अमल दरामद के लिए थोड़ी होते हैं। मतलब ये कहना ही मुनासिब नहीं है। आपने जो भी किया, सही किया, गलत किया, पढ़ के किया, बगैर पढ़े किया, जब आपने दस्तखत लगा दिए तो वो दस्तखत वो हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के तौर पे हैं। और अल्लाह गवाह है कि उसके लिए अगर फाइनेंसेस कैलकुलेट करें तो वो कितने एक बनते हैं। मैं जब वो जो एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ वाली मैं आपको आवाज़ बता रहा था, मैं एक हॉस्पिटल में गया, मैंने उसे कहा मेरा ब्लड प्रेशर नापो यार, मैं गुस्सा करके आया हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होगा। उसने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है। मैंने कहा ये तुम्हारा इक्विपमेंट किस तरह का है यार, ये मैंने अपनी गाड़ी से वो मंगवाया, वो ब्लड प्रेशर नापने वाला मेरे पास पड़ा हुआ था। उसने मुझे बताया ये तो बहुत हाई है तुम्हारा ब्लड प्रेशर। मैंने उससे कहा जालिमो ये कब से नाप रहे हो इसे? कहने लगा 15 साल से इससे नाप रहा हूं। मैंने कहा 15 साल से अगर ये ब्लड प्रेशर ऑपरेटर से इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर लोगों की ट्रीटमेंट क्या होगी? अब कहते हैं जी ओ जी एक अखबारी नुमाइंदा भट्ट साहब का मुझे कहने लगा ओ जी आजाद कश्मीर में 12 हॉस्पिटल है, DHQ है, PHQ है, CHQ पता नहीं क्या है। मैंने कहा सारी बकवास मौजूद है बिल्डिंग के हद तक, वो सर्विस डिलीवरी पे आओ भाई। पूरा आजाद कश्मीर रेफरेंस सेंटर है, डॉक्टर साहब के घर चिकोटी में भी कोई बीमार होगा तो उसको अस्पताल जाएगा, लिख के देंगे।
ٹھیک، بہت بہت شکریہ.